Today topic. Today topic: manufacturing, storage, and import of hazardous chemicals rules. Manufacturing, storage, and import of hazardous chemicals rules. This is the very important topic for IS 105 fifth paper. This is very important topic for repeated answer question 10 marks. Manufacturing, storage, and import of hazardous chemicals rules. This is the very important for IS 105 fifth paper. Manufacturing, storage, and import of hazardous chemicals and hazardous substances. 1989 rules. 1989 rules. (1989 rules). Next screen I will share you. This is the main objectives. This is the main objective: storage and import. Main objectives అంటే దీని యొక్క లక్ష్యం manufacturing, storage and import of hazardous chemicals rules 1989, amendment 1994, 2000. After 1989 తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత అమెండ్మెంట్ చేర్పులు మార్పు 1994, 2000. ఆబ్జెక్టివ్ దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొవైడింగ్ ప్రొసీజర్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ hazardous chemicals at sites. అంటే ప్రొవైడింగ్ ప్రొసీజర్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ hazardous chemicals అంటే ప్రమాదమైన కెమికల్స్ ఎట్ సైట్. The industry isolated storage pipeline and lay down requirements for the industry and the authorities to manage the chemical in emergency. ఎమర్జెన్సీలు ఉన్నప్పుడు అథారిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్ దీని యొక్క మెయిన్ లక్ష్యం ఏంటంటే ఏదైనా ప్రొవైడింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు అండ్ సేఫ్ గార్డ్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ hazardous chemicals at site, industry isolated storage pipeline and lay down requirements for the industry and authorities to management chemical emergency. Next screen I will share you. This is the provisions. Provisions means provisions, manufacturing, storages. Provisions, notification of major accidents rule 5. Important provisions. This is are the discussed. We are discussed these provisions. Notification of the major accident rules 5. Site notification rule 7. And updating of notification rule 8. Safety reporters and safety audit reporters rule 10. On-site emergency plan rule 13. Subsession of data to authority of per offsite plan rule 14. Disclosure of information rule 16. Hazardous chemicals important rules rule 18. These are all the discussed today class. We are the introduction, rules and regulation, and important provisions and suggestion and final conclusion. These are the today topic. This is the 10 marks question, repeated question. 10 marks question, repeated question and 10 marks question. Very important question for IS 105 paper. Next screen I will share it. Next screen I will share it. These are see on the screen once. Introduction. After Independence Day, there has been a tremendous growth of industrialization in India. There is a rapid increase in the chemical industry and use of such of hazardous chemicals make the environment more polluted than before. It is recognized that the release of such toxic substances in the environment is harmful to humans' health and environment.
In India, chemicals are used in all three sectors, be it primary, secondary, or tertiary. So certain rules have been laid by the government to deal with this. There are rules of manufacturing, storage, and import of hazardous chemicals 1989 MHCS. అంటే స్వాతంత్రం తర్వాత అంటే ఇంట్రడక్షన్, దీని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి? స్వాతంత్రం తర్వాత భారతదేశంలో ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్ యొక్క అద్భుతమైన పెరుగుదల ఉంది, అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్, there is a rapid increase in chemical industries such as hazardous chemicals in environment. అంటే రసాయనాల వాడకం వల్ల పర్యావరణాన్ని మనుగడ కంటే కాలుష్యం చేస్తుంది. అండ్ అదర్గా వాతావరణంలో ఇటువంటి విష పదార్థాలు విడుదల మానవులకి ఆరోగ్యానికి, పర్యావరణానికి హానికరం. భారతదేశంలో ప్రాథమిక, ద్వితీయ లేదా తృతీయ 3 రంగాల రసాయనాలను ఉపయోగిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని నియమాలు రూపొందించింది. ప్రమాదకమైన రసాయనాల తయారీ, నిల్వ మరియు దిగుమతి కోసం నియమాలు ఉన్నాయి. 1989 కింద కన్సిడర్ చేస్తా. అంటే there are rules for manufacturing, storage, and import of hazardous chemicals 1989 MSC. Shortcut. The 10 marks question one. 10 marks question repeated again. Introduction. That is a hazardous chemicals. అంటే ప్రమాదకరమైన రసాయనం. hazardous chemicals. It can be ఏదైనా ఒక కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఇంపోర్ట్స్ చేసేటప్పుడు కానీ, అంటే ఎగుమతులు కానీ, అండ్ స్టోరేజ్ నిల్వ చేసేటప్పుడు కానీ హజార్డ్ కెమికల్స్ రూల్స్ 1989 కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. దాంట్లో ఇంట్రడక్షన్ అండ్ అదర్ hazardous chemicals. It can be defined as a substances which is harmful and causes serious health issues such as a cancer, allergies, breathing problems, poisonous skin rashes, and other dangerous. Hazardous chemicals. It can be defined as a substances which is harmful and causes serious health issues such as a cancer, allergies, breathing problems, poisonous skin rashes, and other dangerous health problems due to exposure of such chemicals. These chemicals are not only causing damage to people, but they are pollute the air, water, and soil that are harmful to human as well as animals and plant if they are released into the environment. అంటే hazardous chemicals అంటే ప్రమాదకమైన కెమికల్స్. ఇది హానికరమైన పదార్థం నిర్వచించవచ్చు మరియు క్యాన్సర్, అలర్జీస్, శ్వాస సమస్యలు, విషము, చర్మం, దద్దుళ్ళు మరియు ఇతర రసాయనాలు చేయడం వల్ల ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కారణమవుతుంది. ఈ రసాయనాలు ప్రజలకు నష్టం కలిగించడమే కాక పర్యావరణానికి విడుదల చేస్తే మానవులు, జంతువుల యొక్క హాని కలిగించే గాలి, నీరు మరియు మట్టిని కూడా కలుషితం చేస్తాయి. And the list of hazardous chemicals is given in part 2 of schedule 1. అంటే ఏదైతే ప్రమాదానికి కెమికల్స్ ఉన్నాయో అవి part 2 schedule 1 కింద కన్సిడర్. As per the MSIHC rules ప్రకారం chemicals have intensive poisonous values above and the prescribed levels per day, delivering major accident inferable from the physical and compound properties has been said to be hazardous chemicals. These include dyestuffs, paints, glue, solvents, pesticide, metals like mercury, lead. These substances produce poisonous impact through oral ingestion or skin contact. Chemical industries which use flammable, explosive, toxic, corrosive materials and covered under these rules. అంటే ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు జాబితా షెడ్యూల్ 1 లోని 2 భాగంలో ఇవ్వబడుతుంది. MSH నిబంధన ప్రకారం సూచించిన స్థాయిలో కంటే తీవ్రమైన విష విలువలు కలిగి ఉన్న ఏదైతే పాయిజనస్ రసాయనాలు ఉంటాయో వాటి భౌతిక మరియు సమ్మేళనం లక్షణాలు నుండి హాని కలిగించే పెద్ద ప్రమాదాలను అందించడానికి సరిపోతుంది. వీటిలో డైసల్ఫేట్, పెయింట్స్, గ్లూస్ కానీ, ద్రవ్యాలు కానీ, అని పురుగు మందులు కానీ, పాదరసం కానీ, సీసం వంటి లోహాలు ఉన్నాయి. ఈ పదార్థాలని నోటికి తీసుకోవడం లేదా చర్మ సంబంధం ద్వారా విషపూర్వక ప్రభావం కలిగిస్తాయి. అంటే పేలుడు విష పదార్థాలు ఉపయోగించే రసాయన పరిశ్రమలు ఈ నిబంధన పరిధిలోకి ఉన్నాయి. Next screen I will share you. Effects of chemical hazards. అంటే దీనివల్ల రసాయనాలు ప్రమాదాలు ప్రభావాలు. Exposure of chemical connotations usually utilizes in work environmental can promote as assortment of short and long term health effects such as harming skin rashes and
scatters of the lung, kidney, and liver. Hazardous substances can be breathed in, sprinkled onto the skin and eyes, or swallowed. Although the easiest way for chemical to enter into a body person of a workplace is through inhalation of dust, fumes, smoke, gases, and mist. అంటే రసాయనాలు ప్రమాదాలు ప్రభావాలు సాధారణంగా పని వాతావరణంలో ఉపయోగించబడే రసాయన సమానం బహిరంగంగా అని మరియు చర్మం, దద్దుర్లు మరియు ఎఫెక్టెడ్ లంగ్ ఊపిరితిత్తులు మరియు మూత్రపిండాలు మరియు కాలేయము యొక్క చెల్లు చెదర వంటి స్వల్పం మరియు దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రభావాలు కలుగుతాయి. ప్రవేశిస్తుంది. ప్రమాదక పదార్థాన్ని పీల్చుకోవచ్చు, చర్మం మరియు కళ్ళలపై కలుగవచ్చా లేదా మింగవచ్చా. కార్యాలయంలో ఒక వ్యక్తి శరీరం రసాయనాలు ప్రవేశించడానికి సులభమైన మార్గం దుమ్ము, పొగలు, పొగ వాయువు మరియు పొగను పీల్చడం ద్వారా. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎక్స్పోజర్స్ అంటే కెమికల్ ఎక్స్పోజర్ యొక్క కారకులు. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఏంటి? ఎక్స్పోజ్ మెయిన్ exposure in the workplace. Exposure in the workplace has a different effects on health. It may cause both chronic and acute effects. Adverse health impacts really upon the type of hazardous substances involved and the degree of the exposure. Factors which play a vital role and identify where there is an adverse effect of the exposure or not. అంటే కెమికల్స్ యొక్క ఎక్స్పోజర్ యొక్క కార్యాలయము బహిరంగ ఆరోగ్యపరమైన వివిధ ప్రభావాలు కలిగి ఉంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక మరియు తీవ్రమైన ప్రభావాలకు కారణం చేయవచ్చు. ప్రతికూలం ఆరోగ్యం ప్రభావాలు ప్రమాదకర పదార్థం యొక్క రకం మరియు బహిరంగ స్థాయి ఆధారపడి ఉంటాయి. అని ప్రతికూలంగా ఉందో లేదో గుర్తించడానికి కీలక పాత్ర పోషించే అంశాలు. దీన్ని నెక్స్ట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఇట్ వాజ్ అంటే ఇది ఏ రకమైన రసాయనం. ద అమౌంట్ ఆఫ్ కెమికల్ ఏ పర్సన్ వాజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఒక వ్యక్తి గురైన రసాయనం పరిణామం. టైం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పోజర్ అంటే బహిరంగంగా యొక్క సమయం వ్యవధి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏ పర్సన్ వాజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఇట్ అంటే ఒక వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు బహిరంగంగా అయ్యాడు, ఎక్స్పోజ్డ్ అయ్యింది. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టరీస్ which help in identify whether the exposure will have an adverse impact on the human being or not. If a person does not expose to the chemical, it can be that person sick. అంటే ఏదైతే ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మానవుడు ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందో లేదో గుర్తించడం సహాయపడే అంశాలు ఇవి. ఒక వ్యక్తి రసాయనానికి గురి కాకపోతే ఆ వ్యక్తి అనారోగ్యానికి గురి చేయదు. రూల్స్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ hazardous కెమికల్స్. రూల్స్ అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ considering the threat associated with the risky hazardous substances, their assembling as well as a capacity in enormous amounts at one place unquestionably needs consideration after significant measures of consultation with the specialist different ministries and the state government. The Minister of Environment and Forest, a government of India, has defined as the assembling, storage and import of hazardous chemicals rules MSHI rules in the year 1989 under. అంటే ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు దిగుమతి మరియు నిల్వ కోసం నియమాలు. ప్రమాదకరమైన పదార్థాలు ముడిపడి ఉన్న ముప్పును పరిశీలిస్తే వాటిని సమావేశాలు మరియు ఒకే చోట అపరమైన మొత్తంలో సామర్థ్యం నిశ్చలంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉంది. నిపుణులు వివిధ మంత్రి శాఖ మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పర్యావరణ మరియు అటవీ మంత్రి శాఖతో గణనీయమైన కొలతలు తర్వాత భారత ప్రభుత్వం 1989 సంవత్సరం ప్రమాదకర రసాయనాలు నిబంధనలు MAS నిబంధనలు సమీకరణ నిల్వ మరియు దిగుమతి నిర్వహించడానికి ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986 MSHIC మార్గదర్శి 1994 లో ఒకసారి మరియు 2000లో సవరించబడతాయి, అమెండ్మెంట్ చేశారు. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ I will share you. The Environmental Protection Act 1986 MHS guidelines were reserved once in a 1994
అండ్ అగైన్ ఇన్ 2000 అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986 లో వచ్చింది. ఎంఎస్హెచ్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వీ రిజర్వ్డ్ వన్స్ అగైన్ 1994 లో 2000 లో అమెండ్మెంట్ చేశారు, అంటే చేర్పులు మార్పులు చేశారు. అకార్డింగ్ టు ఎంఎస్ఐహెచ్సి రూల్ 21 describes isolated housing. This is the characterized as the storage of the specific chemicals in specified quantities not linked to a specified manufacturing process, that the storage of hazardous chemicals other than storage at the site listed in Schedule 4, where the quantities of such chemicals as set out in the schedule are at least included. అంటే అకార్డింగ్ టు అంటే ఎంఎస్హెచ్ ప్రకారం రూల్ 21 వివిక్త గృహాలను విస్తరిస్తుంది. ఇది నిర్దిష్ట ప్రక్రియతో అనుబంధించిన మరియు రసాయనాలు నిల్వ వర్తించడానికి అనగా జాబితాలో చేయబడుతుంది. అండ్ అదర్గా నిల్వ కాకుండా ప్రమాదకర రసాయనాలు షెడ్యూల్ 4 లో వేర్ ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ సచ్ కెమికల్స్ షెడ్యూల్ 2 అట్లీస్ట్ ఇంక్లూడెడ్ రసాయనాలు మరియు కనీసం చేర్చబడతాయి. నెక్స్ట్ వన్, రూల్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. రూల్స్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, స్టోరేజ్ ఆర్ ఐసోలేషన్ of hazardous chemicals are the principal major effects taken by the legislature to address the problem of hazardous chemicals in isolated storage. The rules are applicable when the quantity of the hazardous chemicals is not fulfilling the criteria which are given. అంటే ప్రమాదకర రసాయనాలు తయారీ, నిల్వ మరియు వేరు చేయడానికి నియమాలు వివిక్త నిల్వలో ప్రమాదకర రసాయనాలు సమస్యను పరిష్కరించడానికి శాసనసభ తీసుకున్న ప్రధాన ప్రయత్నాలు. ప్రమాదకర రసాయనాలు పరిణామం ఇవ్వడం నెరవేర్చినప్పుడు నియమాలు వర్తిస్తాయి. ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే దీని యొక్క లక్ష్యాలు. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఎంఎస్ఐహెచ్సి రూల్స్. ఎంఎస్ఐహెచ్సి రూల్స్ అంటే ఎంఎస్హెచ్ఐ రూల్స్ నిబంధనల యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి? నిబంధనలు టు ప్రివెంట్ మేజర్ యాక్సిడెంట్ అకరింగ్ డ్యూ టు ద ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీస్, అంటే పారిశ్రామిక కార్యక్రమాల వల్ల సంభవించే పెద్ద ప్రమాదాలను నివారించడానికి. టు లిమిట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సచ్ యాక్సిడెంట్స్ బోత్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, అంటే ఇటువంటి ప్రమాదాల ప్రభావం పర్యావరణం మరియు మానవుడిపై పరిమితం చేయడానికి. అండ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ ప్రొసీజర్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ హజార్డస్ కెమికల్స్, అంటే ప్రమాదకర రసాయనాల నిర్వహణ విధంగా అందించడం. అండ్ అదర్గా రెగ్యులేషన్ ఫర్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్ హజార్డస్ కెమికల్స్, అంటే ప్రమాదకర రసాయనాలను దిగుమతి కోసం నియంత్రణ. అంటే రెగ్యులేషన్ ఫర్ ఇంపోర్టెడ్ ఆఫ్ హజార్డ్ అంటే దిగుమతి, రెగ్యులేషన్ అంటే నియంత్రణ ఫర్ ఇంపోర్టెడ్ హజార్డస్ అంటే దిగుమతి హజార్డస్ కెమికల్స్. A provision is laid down in MSIHC to regulate the import of hazardous chemicals. The import of hazardous chemicals in India is covered by Rule 18. Any import of these chemicals is said to be hazardous which complies with the Part 1 of Schedule and Column 2 of Part 2 criteria. Any person importing such as a hazardous chemicals must notify or reasonable be allowed to notify the authorities 30 days before the imported date but not beyond the important date. అంటే ప్రమాదకర రసాయనాలు దిగుమతి నియమించడానికి ద ఇంపోర్టెడ్ ఆఫ్ హజార్డస్ కెమికల్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ కవర్డ్ రూల్ 18. అంటే భారతదేశం ప్రమాదకర రసాయనాల దిగుమతిని రూల్ 18 పరిధిలో ఉంది. ఆ రసాయనాల యొక్క ఏదైనా దిగుమతి ప్రమాదకరమైన చెప్పబడుతుంది. ఇది షెడ్యూల్ 1 యొక్క పార్ట్ 1 మరియు పార్ట్ 2 మరియు కాలం 2 అనుగుణంగా ఉంటుంది. అటువంటి ప్రమాదకర రసాయనాలను దిగుమతి చేసే ఏ వ్యక్తి అయినా దిగుమతి తేదీకి 30 రోజుల ముందు అధికారులు తెలియజేయడానికి లేదా సహేతుకంగా అనుమతించబడుతుంది, కానీ దిగుమతికి లేదా మించినది కాదు. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఐ విల్ షేర్. Information required to be given to the concerned authorities, అంటే సంబంధిత అధికారులు సమాచారం ఇవ్వాలి. నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ కాన్జుగేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, భారతదేశం యొక్క సరుకు అందుకున్న వ్యక్తి పేరు మరియు చిరునామా. పోర్ట్ త్రూ విచ్ ఈజ్ ఇట్ విల్ బి ఎంటైర్ ఇండియా, అంటే పోర్టు ద్వారా ఇది భారతదేశంలో ప్రవేశిస్తుంది. మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, quantity of chemicals which is importing, information regarding complete product safety, అంటే దిగుమతి చేసుకునే రసాయనాల పరిణామం, రవాణా విధానం.
ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ కంప్లీట్ ప్రొడక్ట్ సేఫ్టీ అంటే పూర్తి ఉత్పత్తి భద్రతకు సంబంధించిన సమాచారం. After receiving such information, the concerned authority will either permit the import by adding certain directions which are necessary, or authorities can reject the import of hazardous chemicals for the safety of human being or of the environment. And if the import is permitted, that the concerned authorities will convey to the port authorities about the safe handling of the hazardous chemicals while offloading it. A person who is importing the hazardous chemicals should maintain records as maintained in Schedule 10. It is a responsibility to transport hazardous chemicals from the port to the destination, and transport must take place in accordance with the Central Motor Vehicles Rules 1989. అంటే నెక్స్ట్ అటువంటి సమాచారం అందుకున్న తర్వాత సంబంధిత అధికారులు అవసరమైన కొన్ని దిశలు జోడించి ద్వారా దిగుమతిని అనుమతిస్తారు, లేదా మానవుల భద్రత కోసం లేదా పర్యావరణం కోసం ప్రమాదకర రసాయనాలు దిగుమతి అధికారులు తిరస్కరించవచ్చు. దిగుమతికి అనుమతి ఉంటే ప్రమాదకర రసాయనాలు ఆఫ్లోడ్ చేసేటప్పుడు సురక్షితంగా నిర్వహించడం గురించి సంబంధిత అధికారులు పోర్టు అధికారులు తెలియజేస్తారు. ప్రమాదకర రసాయనాలు దిగుమతి చేసుకుంటూ వ్యక్తి షెడ్యూల్ 10 లో పేర్కొన్న విధంగా రికార్డులు నిర్వహించాలి. ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు ఓడరేవు నుండి గమ్యస్థానానికి రవాణా చేయడం అతని బాధ్యత మరియు రవాణా సెంట్రల్ మోటార్ వాహనాలు నిబంధనలు 1989 సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్స్ రూల్స్ ప్రకారం ఫాలో అవ్వాలి. ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ అంటే ముఖ్యమైన నిబంధనలు. ప్రొవిజన్స్ అంటే నిబంధనలు అంటే ముఖ్యమైన నిబంధనలు ఏంటి? ఆల్రెడీ ముఖ్యమైన నిబంధనలు ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ చెప్పాను కొన్ని రూల్స్ వచ్చేటప్పుడు. దాంట్లో మనం ఈరోజు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ రూల్స్ అనేవి డిస్కస్. There are the certain important provisions related to the duty of the occupier, administration, power, monitoring or implementation of these rules. They are to be discussed. అంటే ఈ నిబంధనల యొక్క ఆక్రమణ పరిపాలన అధికారులు పర్యవేక్షణ లేదా అమలులోకి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి. వాటిని క్రింద చర్చించాలి. రూల్ 5 అంటే నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిడెంట్ హజార్డ్. అంటే మేజర్ యాక్సిడెంట్ హజార్డ్ యొక్క నోటిఫికేషన్ అంటే పెద్ద ప్రమాదం జరిగినప్పుడు యొక్క నోటిఫికేషన్. If any major accidents occur the site in which the concerned authority mentioned in Schedule 5 should be informed the occupier. The report should be made by occupier related to installments, and if necessary it should be to send concerned authorities. The concerned authority should fulfill analyze the report and within 90 days, and if the Ministry of Environment and Forest steps taken by the occupier to avoid the repetition of such as a major action shall be notified to. అంటే రూల్ 5 వచ్చేటప్పటికి సైట్ వద్ద ఏదైనా పెద్ద ప్రమాదం సంభవించినట్లయితే షెడ్యూల్ 5లో పేర్కొన్న సంబంధిత అధికారులు అక్రమదారుడు తెలియజేయని వాయిదాలకు సంబంధించిన అక్రమదారుడు నివేదిక తయారు చేయాలి మరియు అవసరమైతే సంబంధిత అధికారులు పంపాలి. సంబంధిత అధికారులు నివేదిక పూర్తి విశ్లేషించి 90 రోజుల్లో పర్యావరణ అటవీ మంత్రి శాఖకు పంపాలి. ఇంత పెద్ద ప్రమాదం పునరావృతం కాకుండా ఉండడానికి అక్రమదారులు తీసుకున్న చర్యలు సంబంధించిన అధికారులు తెలియజేయబడుతుంది. దిస్ ఈస్ ద రూల్ 5 అంటే నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిడెంట్ హజార్డ్. ఏదైనా మేజర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ రూల్ 5 గా కన్సిడర్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఐ విల్ షేర్. The concerned authorities, and if there are any shortcoming they need to be fixed, the authority will be notified the occupier. అంటే అక్రమదారుడు తీసుకున్న చర్యలు సంబంధిత అధికారులు చేయబడతాయి మరియు పరిష్కరించాల్సిన ఏవైనా లోపాలు ఉంటే అధికారులు అక్రమదారుడికి తెలియజేస్తారు. రూల్ 7 అప్రూవల్ ద నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ సైట్స్ అంటే సైట్ లో ఆమోదం మరియు నోటిఫికేషన్. అప్రూవల్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ సైట్స్ ఎలా అప్రూవ్ చేయాలి నోటిఫికేషన్ దాని రూల్ నెంబర్ 7 గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఈ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ అంటే ముఖ్యమైన నిబంధనలు. ఈ రూల్స్ వచ్చేటప్పుడు మనకి మెయిన్ అండ్ ఆక్యుపైర్ హూ ఈజ్ ఏ విల్లింగ్ టు take any industry activity as to give a report in writing to the concerned authorities to take approval 3 months before performing such activities. Within 60 days of the receipt, the concerned authority should approve the report, and if the authority is of the opinion that there is a contravention of the provisions of the rules, that the authority has to the power issue a notice under rule 19. అంటే సైట్ లో ఆమోదం మరియు నోటిఫికేషన్ యొక్క రూల్ 7 వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా పరిశ్రమ కార్యకలాపం
కార్యకలాపాలను చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక అక్రమదారుడు అటువంటి కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి 3 నెలల ముందు అనుమతి తీసుకోవడానికి సంబంధిత అధికారులు లిఖితపూర్వకంగా నివేదిక ఇవ్వాలి. రసీదు పొందిన 60 రోజుల్లో సంబంధిత అధికారులు నివేదిక ఆమోదించాలి. నిబంధనలు విరుద్ధంగా ఉందని అధికారులు అభిప్రాయపడితే రూల్ 19 కింద నోటీస్ జారీ చేసే అధికారానికి ఉంది. This is the rule 7, approval the notification of the sites. నెక్స్ట్ రూల్ 10 సేఫ్టీ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ అంటే భద్రతా ఆడిట్ నివేదికలు. రూల్ 10 ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ లో రూల్ 10 వచ్చేది సేఫ్టీ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్. బిఫోర్ అండర్టేకింగ్ any industrial activity, any occupier should prepare a report, and that report should be containing information mentioned in the Schedule 8. The report should be sent concerned authorities 90 days before the commitment of such industrial activities. అంటే ఏదైనా పారిశ్రామిక అంటే ఇండస్ట్రీస్ కానీ కార్యకలాపాలను చేపట్టే ముందు ఒక అక్రమదారుడు భద్రతా నివేదికను సిద్ధం చేయాలి మరియు ఆ నివేదికను షెడ్యూల్ 8 పేర్కొన్న సమాచారం కలిగి ఉండాలి. అటువంటి పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడానికి 90 రోజుల ముందు నివేదిక సంబంధించిన అధికారులు పంపించాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ చేర్పులు మార్పులు చేసిన తర్వాత అమెండ్మెంట్ ఇన్ MSIHC రూల్స్ in 1994, the occupier of the both new and existing industries should make a safety audit report with the help of an expert and send it by a concerned authority. The occupier should forward the audit after adding their commitment to concerned authority within 30 days after completing the audit. అంటే 1994లో MSIHC నిబంధనల సవరణ తర్వాత కొత్త మరియు ఇప్పటికీ ఉన్న పరిశ్రమల యొక్క యాజమాన్యం ఒక ఇంపుడు సాయంతో భద్రతా ఆడిట్ నివేదిక తయారు చేసి సంబంధిత అధికారులకు పంపాలి. ఆడిట్ పూర్తయిన 30 రోజుల్లో సంబంధిత అధికారులు వారి యొక్క వ్యాఖ్యలను జోడించిన తర్వాత ఆడిట్ నివేదికను అక్రమదానికి పంపించాలి. అండ్ ఇఫ్ ద కన్సర్న్ authority is of the opinion that there be some changes in it, then it can issue improvement notice under rule 19 within 45 days. అంటే అందులో కొన్ని మార్పులు ఉండాలని సంబంధిత అధికారులు అభిప్రాయపడితే అది 45 రోజుల్లో రూల్ 19 కింద ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీస్ ఇవ్వచ్చు. రూల్ 13 ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ అంటే ఆన్ సైట్ అత్యవసర ప్రణాళిక తయారీ. ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఎక్కడైతే మనం ఆన్ సైట్ లో జరిగేటప్పుడు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి. ఏ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ an occupant where they must discuss in case of major accident occur how they are handle them and the names of the responsible for safety. He has to make sure of mock drill of the అంటే ఆన్ సైట్ లో జరిగినప్పుడు ఒక నివాసి కోసం సైట్ అత్యవసర ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయాలి. అక్కడ పెద్ద ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు వాటిని ఎలా నిర్వహించాలో మరి భద్రతా బాధ్యతను వహించే వారి పేర్లు వారు తప్పక చర్చించాలి. ప్రతి 6 నెలలు అత్యంత అవసరం ఆన్ సైట్ ప్లాన్ యొక్క మాక్ డ్రిల్ జరపాలి. అతను నిర్ధారించాలి కొత్త పరిశ్రమ కార్యపద్ధతి విషయంలో ఒక అక్రమదారుని దాన్ని ప్రారంభించే ముందు అత్యవసర ప్రణాళికలను తయారు చేయాలి. mock drill. Next screen I will share. Emergency on-site plan should be very in case of new industry activities and occupiers should make an emergency plan commitment in the existing and industrial activity and occupiers should make an emergency plan within 90 days of commencing these rules. అంటే కొత్త పరిశ్రమ కార్యకలాపాల విషయంలో ఒక అక్రమదారుడు దాన్ని ప్రారంభించే ముందు అత్యవసర ప్రణాళికలు తయారు చేయాలి మరియు ఇప్పటికే ఉన్న పరిశ్రమ కార్యకలాపాలను ఒక యాజమాన్య ఈ నియమాలు ప్రారంభించి 90 రోజుల్లో అత్యవసర ప్రణాళికగా రూపొందించాలి. నెక్స్ట్ రూల్ 14
రూల్ 14 ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆఫ్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ అంటే ఆఫ్ సైట్ లో జరిగిన ఆఫ్ సైట్ అత్యవసర ప్రణాళికల తయారీ ఆఫ్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లానింగ్ concerned authority have to make the off-site emergency plan and if their duty to keep it up to date. They should make sure that the rehearsal of the off-site emergency plan is held in once in a year. In case of new industrial activity, concerned authorities should make the emergency plan before commencement of it. In the existing industrial activity, the concerned authority should make an emergency plan within 6 months of commencing this rules. అంటే రూల్ 14 వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆఫ్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ ఆఫ్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ సంబంధిత అధికారులు ఆఫ్ సైట్ అత్యవసర ప్రణాళికలు తయారు చేయాల్సిన మరియు దాన్ని తాజాగా ఉంచడం వారి కర్తవ్యం. ఆఫ్ సైట్ అత్యవసర ప్రణాళికల యొక్క రిహార్సల్స్ సంవత్సరానికి ఒకసారి జరిగేలా వారు చూసుకోవాలి. కొత్త పారిశ్రామిక కార్యకలాపాల విషయంలో సంబంధించి అధికారులు అత్యవసర ప్రణాళికలు ప్రారంభించే ముందు తయారు చేయాలి. ప్రస్తుత పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలలో సంబంధించి అధికారులు ఈ నియమాలను ప్రారంభించి రూల్ 14 నెక్స్ట్ స్క్రీన్. Rule 14 preparation of off-site emergency plan concern the authorities to make the off-site emergency plan and their duties to keep into up to date. Sir, can you please share your screen? We are not visible to you. Host closed. Wait. సార్ ఆడియో రావట్లేదు. రూల్స్ 19 ఇంప్లిమెంటెడ్ నోటీసెస్ మెరుగుదల నోటీసు నిబంధనలు అక్రమదారులు ఉల్లంఘించడానికి అభిప్రాయం ఉంటే సంబంధిత అధికారులు అక్రమదారుల మెరుగుదల నోటీస్ జారీ చేసే అధికారం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ప్రభావం ఎవరి మీద ఉంటుంది, ప్రభావం ఏముంటుంది.
Prabhav. MSIHC rules are concerned about the hazardous chemicals which are harmful to human beings as well as to the environment. Those chemicals are called hazardous, where the severe toxic values are the capability of causing major hazard accidents because of having a physical and chemical properties. If they are released in the environment, they can pollute air, soil, and which can be cause risk to man and animals. Various health issues will be faced by human beings if these hazardous chemicals got released or major accident took place. The main concern is the storage of these chemicals safely so that they cannot harm people for the environmental. అంటే ఎంఎస్హెచ్ నిబంధనలు మానవులతో పాటు పర్యావరణానికి హాని కలిగించే ప్రమాదకర రసాయనాల గురించి ఆందోళన చెందుతాయి. ఆ రసాయనాలు ప్రమాదకరమని పిలుస్తారు. ఇవి తీవ్రమైన విష విలువలను కలిగి ఉంటాయి. మరియు భౌతిక మరియు రసాయన లక్షణాలు కలిగి ఉన్నందుకు పెద్ద ప్రమాదాలకు కారణమవుతాయి. అవి వాతావరణంలో విడుదలైతే అవి నీరు, గాలి, మట్టిని కలుషితం చేస్తాయి. మరి ఇవి మనిషికి మరియు జంతువులకు ప్రమాదకరం కలిగిస్తాయి. ఈ ప్రమాదకర రసాయనాలు విడుదలైతే పెద్ద ప్రమాదాలు జరిగితే మానవులు వివిధ ఆరోగ్యాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటాయి. ఈ రసాయనాలు సురక్షితంగా నిల్వ చేయడం ప్రధాన ఆందోళన కాబట్టి అవి ప్రజలకి లేదా పర్యావరణానికి హాని కలిగించేవి. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఐ విల్ షేర్. The manufacturing of storage and improvement of hazardous chemicals rules and considered to be a step in the right direction. It puts certain restrictions on the offer and as well as the imported. These restrictions have made it easier offer to know about the duties and responsibilities has helped in the maintain safe work environment. As MHS rules, I laid down the provisions regarding storage of chemicals, safety audits, done which information required the authorities for import rules regarding the preparation of on-site and off-site emergency plans to prevent the hazard accident. Mock drills needed to be done to the site where the well-aware of what do in emergency situation. These are the important features are making MSIHC rules effectively preventing.